نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعدے تو حکمت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء کرام کے ماننے والوں، میرے ملت کے نوجوانوں، آؤ اس رسول خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے خراج عقیدت پیش کرے کہ جس کے اشارے پر پوری کائنات گردش کر رہی ہے. نگاہیں اڑ جاتی ہے تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے اور زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرما دیتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آتا ہے. راہوں سے گزرتے ہیں تو عطر برستا ہے، کسی کو چھو دیتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے، سنگریزوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو جان پڑ جاتی ہے. اللہ اللہ کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈال دیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے. آؤ اس رسول خدا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں کہ جس کی حکومت چاند کی چاندنی پر بھی ہے، سورج کی روشنی پر بھی ہے، دریا کی روانی پر بھی ہے، سمندر کی سیلانی پر بھی ہے، موجوں کی طوفانی پر بھی ہے، کلیوں کی چٹک پر بھی ہے، پھولوں کی مہک پر بھی ہے، گنچوں کی چٹک پر بھی ہے. آؤ اس رسول خدا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں کہ جس کو خدا نے کہیں مزمل کر کے پکارا، کہیں مدثر کر کے پکارا، کہیں یا ایوہ النبی کر کے پکارا، کہیں یا ایوہ الرسول کر کے پکارا. آئیے اس عنی سے بے کساں چارے ساجے درد مندہ، وقار دو جہاں مالک ہفتے آسماں، ناجش ہر دو جہاں سیاہ لامکہ، خاتم پیغمبراں رہبر انس و جاں، سرور قوم و مکہ، مونس غریباں، ندی میں خستہ جاں، زینت و خلد و جانا، آبرو زمین و زمان، نبی آخر الزمان کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مادان جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کا کارواں آگے بڑھتا ہوا اختتام پذیر ہونے کو ہے. میں اس موقع پر کچھ لب کشائی کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، بلکہ دو باتیں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. مبین احمد زخم صاحب کی ہر بات پر میں لبیک کہتا ہوں. یہ ان کی اور میری محبت ہے اور انشاءاللہ تا عمر نہیں بلکہ تا قیامت بھی. اگر وہ آج میں تڑپنے کے لیے بولیں گے تو شاید میں تڑپ جاؤں گا، اگر دن کو رات بولیں گے تو میں بولنے کے لیے تیار ہوں. بہرحال ان کی فرمائش پر میں لبیک کہا اور تمام کے تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کی حکم کی تعبیر کیا اور آقا کی میلاد کی محفل سجانے کو سعادت مندی سمجھا. بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اپنے تمام قیمتی وقت کو بالائے طاق رکھ کر ایک سے ایک نادیہ کرام سنایا، اس کو محبت میں ڈوب کر کے. واقعی جتنے شعراء کرام ہیں ان کی ایک ایک اشعار اس کو محبت میں ڈوبی ہوئے اشعار تھے اور بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول و مقبول فرمائے. بہرحال فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے،
खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिम में नहीं तेरा मेरा, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा। अरे रिसालत जश्न मिलादुन्नबी सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान पाक में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, रसूल के चेहरे के बारे में कुरान ने कहा वज़ुहा, रसूल की निगाह के बारे में कुरान ने कहा माज़ागल बसरु वमा तग़ा, रसूल के सीने के बारे में कुरान ने कहा अलम नशरह लका सदरक, रसूल के हाथ के बारे में दस्ते मुबारक के बारे में कुरान ने कहा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, रसूल के सफर के बारे में कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा, रसूल की अजमत और रिफत के बारे में कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, रसूल की आजिज़ी और सादगी के बारे में कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशर, रसूल के मोजज़े के बारे में कुरान ने कहा कद जाअकुम बुरहानुम मिनल्लाह, रसूल की हकीकत के बारे में कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशर, रसूल की हकीकत के बारे में कुरान ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि व नूर, रसूल के इखलाक़ करीमाना के बारे में कुरान ने कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हमारे सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमद साहब ने उसवे हसना के ताल्लुक से यानी इखलाक़ करीमाना के ताल्लुक से जो बातें की है, मैं उसी के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने दिलों में इश्क़ रिसालत के साथ साथ इखलाक़ हुस्ना और आप अच्छे इखलाक अपने दिलों में मुज़य्यन करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप दुनिया में भी कामयाब नजर आएंगे और आखिरत में भी कामयाब नजर आएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वो है जो इखलाक और मोहब्बत है का, जो जिसके अंदर इखलाक और मोहब्बत हो, इंसानियत हो, हमदर्दी हो, जिसके अंदर इंसानियत की तरफ रखता, जिसके अंदर इंसानियत हो। हम और आप जिसको अच्छा कहे, स्मार्ट कहे, वो नहीं हो सकता। अल्लाह और अल्लाह के रसूल जिसे सबसे खूबसूरत कहे, वही सबसे दुनिया का खूबसूरत इंसान हो सकता है। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते, सबसे दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वो है जो जिसके अंदर इखलाक हो, मोहब्बत हो, हमदर्दी हो, इंसानियत हो। बस ये अंदाज अजीजुल्लाह सरमद साहब किबला का बहुत ही प्यारा लगा कि कहा कि आज ये अज़्म मुसम्मम करके और ये अहद पैमान कर ले कि कोई एक नबी की सुन्नत जिंदा करने का और उस पर सख्ती से अमल करने का अहद करके यहां से उठे, चॉइस खुद से कर ले, ये भी आजाद कर दिया। तो खुदा की कसम, हर महफिल में अगर आका से मोहब्बत करते हैं तो आका की मोहब्बत में एक एक सुन्नत पर अमल करते हुए जिंदगी के कारवां को आगे बढ़ाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें एक एक सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक और नसीब अता फरमाए और इस हाजिरी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।